غمگین سہیں بہت شکریہ تھوڑا ہمیشہ شاعری دے وچ نویکلا انداز رہ گئے انشاءاللہ جیو اور غیور سہیں آدن سنو سنو بے زبان لوگو سنو سنو بے زبان لوگو ذرا ذرا ہن مزاج بدلو سٹو فرونا دے محل سارے وڈیرے شاہی دا راج بدلو منگو منگو حق انہاں تو اپنا اللہ اللہ تے سماج بدلو اے سر جھکاون دی ریت چھوڑو خدا دے نا تے رواج بدلو جنہاں دے پیریں تے ڈھانے ڈھانے ضمیر بھی بے زبان تھی گین انہاں کو آکھو جو حق گھنن کیتے ساڈیاں نسلاں جوان تھی گین۔ شاعری دی نشست اپنی توڑ کو پنڈی اساں دوجا سیشن ہے گفتگو دا اور میں سب تو پہلے گزارش کرے ساں سماجی شخصیت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور دے صدر ہیں اور بہت سونے بندے سارے بہت سونے دوست تشریف گنا سن سہیں ملک امتیاز احمد چنر سہیں اور غیور سہیں دی شخصیت اور شاعری دے حوالے دے نال اور آج دی نشست دے حوالے دے نال گال کرے سن سہیں ملک امتیاز احمد چنر سہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی اور میرے شرکائے محفل، غیور سہیں دا ناں غیور بخاری سہیں دا ناں بڑے گھٹ لوگ ہوندے جنہیں اپنے ناں دے معنی اپنے نال وجود دے وچ رکھے ہیں۔ یہ غیور بھی ہیں اور سادات بھی ہیں۔ یہ ماں دھرتی دا غیور پتر دے نال میرا بچپن دا تعلق ہے اور اساں بھی جلے دھرتی دی جدو جہد چھوٹے لا تو شروع کیتی تو جندے افکار گھنتے اساں محفلیں چویندے آسے جندے افکار دے ذریعے اساں لوگوں کو آگاہ کریں آسے حقوق دی جنگ ساکو الفاظ دی ضرورت پوندی آئی تا خدا دی قسم غیور دیاں نظماں غیور دے افکار غیور دی شاعری ساری قوم کو جگیں دیئے۔ میرے کو غیور سہیں مبارکباد دے مستحق ہیں کہ انہاں دی وجہ تو وسیب معاشرہ کافی حد تک اویئر تھے انہاں حالات نال انہاں معاملات نال اور اج انہاں دی گال دے ذریعے انہاں الفاظ دے ذریعے اساں اپنی گال ایوانہ تک گھن گئے ہیں۔ نتا چولستان تو اٹھن والی شاعری اگر اندر طاقت نہ ہوئے ہا تا اج سارے اساں جڑے جمع تھے بیٹھے ہوں انہاں کو خراج تحسین نہ پیش کریں دے بیٹھے ہوں۔ ایسا شاعر اندے واسطے جتنی تعریف ہے گھٹ ہے تے اللہ انہاں کو لمبی زندگی دے وے اپنی۔ بہت شکریہ سے جناب ملک امتیاز چنر صاحب گال کرنے پہ ہیں اور غیور سے آہدن انہاں کو آنکھو اساں تہاڈے غلام تھی تھی کہ تھک گئے ہیں۔ انہاں کو آنکھو اساں تہاڈے غلام تھی تھی کہ تھک گئے ہیں۔ انہاں کو آنکھو جو ذلتاں دے زہر وی پی پی کے تھک گئے ہیں۔ انہاں کو آنکھو جو ہن اساں لوگ ہوٹ سی سی تے تھک گئے ہیں۔ انہاں کو آنکھو جو زندگی دے عذاب جی جی تے تھک گئے ہیں۔ انہاں کو آنکھو اساں تہاڈے ستم کڈاہیں بھولا نہیں سکدے۔ اساں ہی سر کو کٹا تا سکدوں مگر اساں سر جھکا نہیں سکدے۔ میں ملتمساں بہاولپور دی خوبصورت شخصیت اور غیور سہیں نال انہاں دا پرانا تعلق ہے اور بہت ایک بڑا نام ہے سماجی حوالے دے نال انہاں دا تشریف گنا سن رانا عامر شہزاد سہیں اور کچھ سانجھ کرے سن غیور سہیں دے حوالے نال جناب رانا عامر شہزاد سہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ سارے دوست سرائکی میں بات کر رہے تھے تو جہاں ہم اعزاز کی بات کر رہے ہیں میں اعتراف کی بات کروں گا۔ میرا تعلق غیور بھائی سے ایک لمبے عرصے سے ہے۔ وہ ایک خوبصورت شاعر تو ہیں ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے امتیاز بھائی بھی کہہ رہے تھے وہ ایک خوبصورت انسان بھی ہیں۔
मतलब जब भी उनके साथ बैठने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, तो नज़र आता है कि वो जो उनकी आवाज़ है वो एक आम आदमी की आवाज़ है। बुनियादी तौर पे कोई भी शायर, कोई अदीब जब वो बात करता है तो वो अपनी बात नहीं कर रहा होता, बेसिकली वो पब्लिक वॉइस होती है। और वो पब्लिक वॉइस हम तक कैसे पहुंचती है या हमें पता कैसे चलता है, जब गयूर जैसे साथी, गयूर भाई जैसे बहुत सारे लोग शुअरा मेहनत करते हैं, तो मैं यकीनन आज इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इस बात का इतराफ़ करता हूं कि बतौर समाजी वर्कर, मैं सोशल वर्क का तालिब इल्म भी हूं और कुछ अरसे से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, तो हम बहुत सारी दफ़ा हमें जहां पीस पे बात करने की ज़रूरत पड़ी, जहां हमें लगा कि जो मजहबी हमांगी है, समाजी हमांगी है, उस पर बात करनी है, तो हमने गयूर भाई को तकलीफ़ दी, ये समझते हुए कि ये एक वो कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि ये एक ऐसा बंदा है जो बात कर सकता है क्योंकि इस धरती को समझता है, इसके मसाइल को समझता है। और हम अपने नौजवान को अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, तो उनमें से एक ये तरीक़ाकार भी है कि हम इस तरह की अदबी नशिस्त करते रहें और गयूर भाई को और इन जैसे बहुत सारे दोस्तों को जिनका कंट्रीब्यूशन है धरती की डेवलपमेंट में, उनको ज़रूर एक्नॉलेज करें। और ये बिल्कुल राइट फोरम है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने आज की ये तकरीब मुनक्किद की। और अगेन मैं एक दफ़ा फिर गयूर भाई को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब राना अहमद शहजाद साहब। और यकीनन ऐसे कि हम शुक्रगुज़ार हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर को, जनाब मियाँ मोहम्मद अतीक साहब और उनकी पूरी टीम को, कि जब से ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ कोई ना कोई अदबी नशिस्त, कोई ना कोई अदबी प्रोग्राम हो रहा होता है और मुख्तलिफ़ लोगों से अतीक साहब मिल रहे होते हैं कि आप आएँ, आर्ट्स काउंसिल के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। और आज की ये नशिस्त, आज की ये तकरीब जो है ये उसी बात की ही गमाज़ी करती है। और मैं इस वक्त मुल्तमिस हूँ शुबा उर्दू एससी कॉलेज बहावलपुर से जनाब डॉक्टर आसिम सकलैन दुरानी साहब से आप सब तशरीफ़ लाइएगा और कुछ गुफ्तगू कीजिएगा। जनाब डॉक्टर आसिम सकलैन दुरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ अतहर लाशारी ने मुझे बुलाते हुए अपनी कंपेयरिंग की ज़ुबान भी बदल दी है। तो मैं अब तक ये सोच के बैठा था कि मैं सराइकी में बात करूँगा, तो मैं इसलिए यहाँ आते आते थोड़ा सा जनाब मियाँ अतीक साहब का बहुत शुक्रिया तकरीब वास्ते, ते बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे भिरा गयूर बुखारी को। ते गयूर बुखारी जी तर्ज दा शायर है, वो बहुत पहले मेरे ख्याल डिज़र्व करेंदा है कई तरह के तकरीबात उनके वास्ते, एक ना हो कई तकरीबात होवें। एक दो गाली जड़े मैं करना चाहना, शायर करेंदा क्या है, जो पहले तो वो जिंदगी को समझ दे, बाद वो जिंदगी दूजिया को समझेंदे। यानी पहले अपना मुशाहिदा उनका बहुत चंगा होना चाहिए, उनको जिंदगी नज़र आती होवे, उनको तस्वीर दे दूहें रुख, बल्कि हुण तां दिन तरीजा रुख भी उनको नज़र आता होवे। ते उनके बाद जड़ा है ना वल उनका काम यह होंदे कि वो तस्वीर को वो मुआशरे को लिखेंदे। लेकिन ई कम दे विच जरूरी गाल ये होंदी है जो उनकी गाल सोहनी रहे, वो गाल कोई देखो फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़े की कोई किताब पढ़ो ना, आम आदमी कोई पढ़न शुरू करे तो एक सफ़ा दो सफ़े पढ़ सी तो उनके बाद रख छुड़े सी जो यार मैं बोर थे गया। शायरी जी होंगी है ना उनके विच फ़लसफ़ा होवे तो बोर नहीं थी बनने दी। ते शायर जड़ा है ना वो खुश्क गाल को मरगूब बना दे लोगों के सामने पेश करेंगे।
खुश्क फलसफे को ई तरह पेश करें दे जो उनका सुणप बहरा वने। ते गयूर बुखारी भी यकीनी तौर पे उन्हां शोरा दे विच शामिल है कि इंदी शायरी दे विच दिल दी गाल, अपनी गाल, मैं दी गाल, महबूब दी गाल, महबूब दा हुस्न, उंदे जेवरात, उंदा बड़े चीज़ां नज़र तो आसन पड़े बड़े घट। दूजी गाल जड़ी है कुछ अला सामला, मुआशरे दी गाल, माहौल दी गाल, गरीब दा दुख, इंसान दा दुख, वो इंदी शायरी च वो बाकी वो जड़ी मैं दी अंदर दी गाल होंदी है ना, उनके कनों कितनी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन वो उनके इंदी खसूसियत है जो वो जड़े कुछ अला सामला जड़े लिया दे ना, तो देखो असल तादब है ना, वो फैज़ अली गाल है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। लेकिन ये जड़ा सामल है ना, उनके विच ई धरती दी मिठास ही मौजूद है। ते इंदी जड़ी गयूर दी शायरी है ना, वो मुआशरे दा दुख उनके नज़र आसी, उनके गरीब आदमी नज़र आसी, लेकिन बड़ा सोहना नज़र आसी, और दुख को सोहना बना के पेश करे सी। ते यह इंदी जड़ी है सब तो बड़ी खूबी है, रवानी बरजस्तगी, बड़ा रवां कलाम होंदा इंदा। ते बहुत सारे शायर हैं, असा कहीं कोई मिसरा खुद भी आदे हैं तो वाल आदे हैं यार मिसरा अड़ गया थोड़ा जहा जड़ा है ना, इनको सीधा करूँ। ते रवानी ते बरजस्तगी जड़ी होंदी है ना, वो शायर को अताए रब्बी होंदी है। वो मेरे को याद है एक उस्ताद दे सामने कोई शेर सुनाया गया, तो सुना वाले ने आख्या इकबाल दा शेर है। तो उस्ताद जड़े बैठे उन्होंने कहा यार इकबाल दा शेर थी ही नहीं सकता, इकबाल दा शेर बहु रवां होंदे, इकबाल की शायरी जी है ना वो बहु रवां होंदी है। ये मतलब कुदरती अता है उनको कि वो जिड़ी भी गाल करें दे वो बड़ी रवानी ते बरजस्तगी नाल करें दे। ते गयूर दी शायरी भी इवें ही है, इंदी शायरी दे विच रवानी, इंदी खूबसूरती, इंदी खूबसूरत गाल बड़े खूबसूरत तरीके नाल दूजियां तक पुजारें दे। अल्लाह ताला इंदी सेहत सलामती बरकरार रखे, अल्लाह ताला इंदे ज़ुबान दी चाशनी बरकरार रखे, तो इनको इवें ही अच्छे अच्छे शेर आखण दी मजीद तौफीक देवे। सारे दुआवां इंदे नाल हैं। तुहारी समाअत दा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिंह। और मैं प्यार दें बेरहम अदामे कोलों डरदा, मैं प्यार दें बेरहम अदामे कोलों डरदा, पागल हाँ मुहब्बत दे पिछावे कोलों डरदा, और धरती दे खुदावे को मनेदा ता निमही मैं, धरती दे खुदावे को मनेदा ता निमही मैं, ई दौर दे फिरौन खुदावे कोलों डरदा, और तू सीब कढ़ेनी ता मेरा पोखू न पावी, तू सीब कढ़ेनी ता मेरा पोखू न पावी, कई साल तू मैं आपने नावे कोलों डरदा, और मौला मैं तेरे राज़ां तू वाकिफ़ निमी, लेकिन मौला मैं तेरे राज़ां तू वाकिफ़ निमी, लेकिन बेमौसमी बारिश ते निनावे कोलों डरदा, और तारीख दे कुछ वर्क मैं जै ॾींदे पढ़े हैं, सहरा तू मैं आने हुए सदावे कोलों डरदा, और गयूर मैं ई दौर दी बेमौसमी रुत हाँ, गयूर ई दौर दी बेमौसमी रुत हाँ, यूसुफ भी निमी वलवी भिरावे कोलों डरदा। और मैं मुल्तमिसा आज दी तकरीब दे साडे दो मुहांदरे मेहमान खसूसी हैं, सही आसिम सकलैन दुरानी सही, और दूजे बहुत खूबसूरत साडे मुहक्किक नसर निगार सही डॉक्टर इसमतुल्लाह शाह सिंह तशरीफ़ के नासिन, सदर शोभा सरायकी एससी कॉलेज बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम सही। सब को पहले तो मैं मियाँ अतीक अहमद साहब डायरैक्टर आर्ट्स कौंसल का इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें ई धरती दे पुत्र, ई धरती दे एक अजीम फनकार, एक अजीम तख्लीकार अते शायर सही,
गयूर बुखारी सही होरां दे एजाज़ च तकरीब रखी है और धरती ज़ात को जड़ा हक मिलना चाहिए है, जड़ी प्रमोशन मिलनी चाहिए है, जड़ा एतराफ़ थी होना चाहिए है सरकारी इदारे की तरफों, उन्हें वास्ते इना इनिशिएट किए और एक बड़ा काम है जिमें दुरानी से फरमाए या पहले एक दोस्त आगिन के पहले थी होना चाहिए है। बहरहाल मियाँ साहब की मेहरबानी है, मियाँ साहब चूँकि ई धरती दे लोगों नाल ज़्यादा वाकिफ़ कह नहीं, इन्हों को पहली दफ़ा मौका मिले सारे सराकी वसेब विच सर्व करन दा, तो मियाँ साहब होरां हुण ग्रास रूट लैवल तक वन के लोगों को मिलते पेन, इत्थों दा कल्चर, इत्थों दा हैरीटेज, इत्थों दा आर्ट, इत्थों दा क्राफ्ट, वो सब कुछ प्रिजर्व करन दा सोचेंदे पेन। मियाँ साहब दा ये एहसान है कि उन्हें ई धरती को ओन किते, ई धरती दे फनकारां और तख्लीकारां को ओन किते। लख थोड़ा से मियाँ साहब अल्लाह तो खुश रखे, तो को ढेर तौफीक देवे और ज़्यादा वक्त देवे तो को इतना खिदमत करन दा। गयूर बुखारी जिमें सारे भिरा मलिक इम्तियाज़ चन्नन साहब आखे कि अपने नां तरह ही गयूर और गैरतमंद हैं, कहीं कहीं लाबी का हिस्सा नहीं रह गए। एक वड्डे प्यू दे वड्डे पुत्र होने का सबूत दिते इन्हें। सही पुरसोज बुखारी सारी धरती का एक वड्डा शायर है, उन्होंने फर्जंद होने का एजाज़ और अदबी जानशीन होने का एजाज़ इन्हों को हासिल है और इन्हें उनके उत्ते अपने आप को पूरा लहावन की कोशिश भी की है। इवें साडे सरायकी धरती के अजीम इनकलाबी शायर सही खुर्शीद बुखारी होरां दे ये भतरीजे हैं, तो वो इन्हों को अदबी जड़ा विरसा मिले, उन्हों को एक जायदाद के तौर पर अपने को ना सिर्फ उनकी साम संभाल की है बल्कि उनको अगू ते भी टोरे और अपना एक अलग मकाम पैदा किते। तो गयूर बुखारी सारा एक बड़ा तख्लीकार है, जै अपनी तख्लीकात के जरिए, अपनी शायरी के जरिए, अपने अफकार के जरिए एक जहान को मुतासर किते। बहु शानदार शायर है, जिमें पहले दोस्त गाल कर गए कि इन्हां सारे धरती दे दुख बयान करके इत्थों दे लोगों दे जज्बात को आवाज़ दी है, अल्फाज दा चोला पवाए। हर बंदा अपने दिल की गाल नहीं कर सकता, अपने दुख बयान नहीं कर सकता। ये कुछ लोगों को अल्लाह से ये एजाज़ अता करें दे, ये भी खुदा दी दिती हुई दात है। गयूर बुखारी उन्हां खुश नसीब लोगों के विचों है जिहड़ा कल्ले एक झुंड च बह के नहीं रोंदा, बल्कि अपने दुख को वसे भी दुख बना के सारे को अपने दुख शामिल कर गिनदे। ये धरती का हकीकी नौहागर है, हकीकी तर्जमान है सारी धरती का, सारा दिमाग है, सारी ज़बान है और उन्हां दुखों का इजहार जेडे सोहने तरीके नाल इन्हां कीते वो बहु घट मिसालां मिलदे नी हवाले नाल। और बिना बड़े शानदार तरीके नाल ना सिर्फ वसेब दे मसाइल बयान किते बल्कि इन्हां दी शायरी च मौजूआत दे हवाले ने एक रंगा रंगी मौजूद है, डाइवर्सिटी मौजूद है। इन्हां हर तरह के मौजू को लफ्ज़ां दा रूप दे के अपनी फ़नी पुख्तगी और अपना कमाल दिखाए। भावें वो रिवायती मौजूआत हैं जेडे साडे चलते आंदे महबूब दी सरापा निगारी है, महबूब दे नक्शो निगार दे हवाले नाल तारीफ़ी शायरी है, भावें रिवायती डोढ़े दे मौजूआत हैं, भावें सारे दुख सुख हैं, सारे परेशानियां हैं, सारे मसाइल हैं, गैर गरदाल हैं, या भावें जदीद मौजूआत हैं। इन्हां हर तरह के मौजू को अपनी शायरी का हिस्सा बनाए। एक जदीद इन्हां दा मौजूदा जड़ा सारा सोशल मीडिया है उन हवाले नाल इन्हां दा एक शेर बड़ा शानदार है। ये फरमेंदन के रोज़ लेंदे अणसुही तस्वीर और DP उते, रोज़ लेंदे अणसुही तस्वीर और DP उते, रोज़ एक पत्थर नवा सीने ते रख देंदा हाँ मैं। यानी जदीद जड़ी सारी सोशल मीडिया की जिंदगी है इको भी इन्हें अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। और इहदे नाल नाल तुसां देखो जेडे सारे रिवायती मौजूआत हैं, बड़े लतीफ़ और नाजुक जज्बात हैं, उन्होंने को किवें लफ्ज़ां दा रूप दिता इन्हां। वो फरमेंदन गयूर बुखारी सही कि कदहीं समंदर दी मण ते आवें तां साडी सिक दा खुमार देखें, कदहीं समंदर दी मण ते आवें तां साडी सिक दा खुमार देखें, उछलदियां छोलियां ते पैर पावें तू भा ते पानी दा प्यार देखें।
ਉਛਲਦਿਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਵੇਂ ਤੂੰ ਭਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੋੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਲਾ ਦਸੀਜੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦਸੀਜੇ, ਭਲਾ ਦਸੀਜੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦਸੀਜੇ, ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਬੇਂ ਦੀ ਲਤੀਫ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਬੇਂ ਦੀ ਲਤੀਫ ਖੁਸ਼ਬੂ असां कीते लाज़वाल शै है, नसीब थई है तेरी नज़र तां असां को महसूस थे वे सांवल। सांवल को कहते सोहने अंदाज नाल जिवें दुरानी से फरमाए कि कुछ अला सांवला दे विच वो दर्द भी है और ज़बान दी चाशनी और मिठास भी है। नसीब थई है तेरी नज़र तां असां को महसूस थे वे सांवल, गुलाब भावे गुलाब होवे रबेल दा फुल कमाल शै है, गुलाब भावे गुलाब होवे रबेल दा फुल कमाल शै है। तो ये इन्हां दा फनी कमाल है, फनी पुख्तगी है कि इन्हां हर तरह के मौजूआत को बहुत सोहने अंदाज नाल मन भावने अंदाज नाल बयान किते। मैं कोई 4 सफ़े लिखाया हम, लेकिन टाइम थोड़ा है और इन्हां 4 सफ़े एडा वड्डा शायर समा नहीं सकता, ये मेरे को अपनी कम आएगी का एहसास है। बहरहाल ढेर सारा शुक्रिया मियाँ अतीक साहब का, आर्ट्स कौंसल बहावलपुर का और तुसां दोस्तां दा कि तुसां एडे वड्डे फनकार को पजीराई वास्ते इहो जे मौसम में तशरीफ घना वे तुसां सारियां दा लख थोड़ा सी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सी। इतना इवें कुछ अरसे तो असां रीत लेदे पे हैं मियाँ साहब कि कुछ वड्डे शोरा जरे भी किसी मुशायरा हो सी वो पहले डिमांड रखे कि साढ़े फलाने दोस्त को ज़रूर सदे सो, और असां कई अरसे तो लेदे पे हैं और गयूर सही ऐसे कहीं वड्डे शायर दे दोस्त कहनी जिंदी अंगल पकड़ के टुरदे होवें या जेड़ा कोई इन्हां दी सिफारिश करेंदा होवे कि फलाने बंदे को ज़रूर सदे सो। गयूर बुखारी सी जानवन बंदा है, फ़कीर मंश बंदा है, तुसां कहीं तकरीब दे विच नहीं सदिया, मुशायरा था नहीं सदिया, गिला भी नहीं करेंदा। ते गयूर सही तुसां साडा फ़ख्र है वे, असां एतराफ़ करेंदे हैं, साडी धरती दा फ़ख्र है वे और साडी किते मान दी गाल है कि असां तुहाडे नाल कुछ लहज़े गुजरेंदे हैं, तुहां को सुनदे हैं। गयूर सही दी ही किताब दे विचों मैं उन्हें दी ही कुछ शेर तुहाडे नाल सांझे करे सां। अख भी तिसी दिल भी तिस्सा, तिस्से ख्वाब ख्याल असाडे, कोई तां होंदा जेरा सांवल बह के सुनदा हाल असाडे, और तू निखणी तां बाद ते देवी साडा वेढ़ा छोड़ ते नहीं गए, तू निखणी तां बाद ते देवी साडा वेढ़ा छोड़ ते नहीं गए, दुख दे जागे बुख दियां झुमरा हुण भी हिन पै नाल साडे, और रूही दे विच जै वेले भी आवे मेंग मल्हार दा मौसम, रूही दे विच जै वेले भी आवे मेंग मल्हार दा मौसम, तेकू झोक ते हकला मारन धन सूधे धनवाल साडे, और जेड़ा हाल औखें सौखें बस गयूर गुजारी वेनू, जेड़ा हाल है औखें सौखें बस गयूर गुजारी वेनू, निभदे पहन निभवी वेसन मर्दें झुकदें साल असाडे। और मैं मुल्तमसा ई बहावलपुर की गाल करूँ, सराइकी वसेब की गाल करूँ, वो हमेशा उन्होंने लोगों के नाल सांझ की है, और उन्हों का वड्डा हवाला ये है जो यार पाल हैं, यार बनावन जान देन, यारी निभावन जान देन, और वसेब का कोई भी कट होवे प्रोग्राम होवे उत्थां वो ज़रूर शिरकत करें और सांझ करें लोगों के नाल। आप मैंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान दे, तशरीफ गिना सन सही मलिक अल्लाह बख्श कुलियार सही। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की सराइकी मेरा ख्याल आज दी खूबसूरत महफिल दे दुल्हा जनाब गयूर बुखारी साहब, जनाब डॉक्टर मुमताज़ खान बलोच साहब और डायरेक्टर मियाँ अतीक साहब की सरपरस्ती और तमाम
اہل علم پروفیسر صاحبان اور شعراء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً میں غیور بخاری صاحب دا کلام لشاری صاحب دی توسط نال ہونے بھی زیادہ سنے، پہلے کوئی اتنا زیادہ سننے دا موقع نہیں ملیا۔ اتنا میرے کو اندازہ تھی کہ اس شاعر ابن شاعر ہیں، انہاں دا کلام دی پختگی تو پتہ چلدا پہ کہ انہاں دے والد صاحب پرسوز بخاری وہ بھی وقت بہت بڑے شاعر ہیں۔ مامے دا ذکر تو چاچو دا ذکر تو سن کر دیتے، یہ بھی اندازہ تھی دے کہ محراب والا جڑا احمد پور دا علاقہ ہے، این علاقے بہت بڑی پڑھی لکھی یعنی بڑی قد آور شخصیات نے جنم کیتے، جن دے جناب عطر لشاری صاحب دے والد محترم جناب ظفر لشاری صاحب، اور انہوں دا معروف ناول نازو، کمال ہے سرکی دے پہلے ناول نگارو، کیا ناول ہے۔ غیور بخاری صاحب دی جتنے شاعری دے نمونے میں سنیں، ایک یہ تو میرے کو احساس تھے کہ آپ دا جڑا مطالعہ ہے نا ان کی بڑی وسعت ہے۔ جی میں درانی صاحب فرمیندے پیان کہ اچھا شاعر وہی تھی سکتے کہ جن دا خود مطالعہ وسیع ہو سی تو ول او کوئی تخیل، کوئی سوچ معاشرے کو، سوسائٹی کو لوگوں تک منتقل کرے سی۔ اقبال دے بارے آدھن کہ انہاں اپنے کلام دے وچ 105 شعراء دا یا مختلف شخصیات دا تذکرہ کیتے جنہوں کو متاثر ہے، باقی دے خیر تخیل انہوں نے بہت زیادہ، لیکن 105 شخصیات تم کو متاثر تھی دے انہوں نے ذکر کیتے، جو مولانا روم ہیں، قرۃ العین، طاہرہ ہیں، اور مولانا جامی ہیں، ایویں امام غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، منصور حلاج ہیں، ایویں ابن رشد، خیر لمبی فہرست ہے۔ میں یہ اندازہ کیتے کہ غیور بخاری صاحب دا وی جڑا مطالعہ بڑا وسیع ہے۔ انہاں دا میں کلام دا تھوڑا جا نمونہ دیکھتا بیٹھا جڑا کہ گوگل نے بھی گوگل چ اویلیبل ہے۔ انہاں ایک اپنی غزل آکھو وہ گوتم بدھ دے نام کیتی ہے، گوتم سائیں صدیاں پہلے یہ آکھیا ہے۔ گوتم بدھ کو پڑھنا، ان دا فلسفہ پڑھنا، وہ یعنی قبل مسیح تقریباً 500-550 سال پہلے دے شخص ہے، وہ ایک مذہب ہے، ایک انہیں کتاب بدھ مذہب دی انہیں بنیاد رکھی۔ ایویں ہی لشاری صاحب نے انہوں دے کلام دے کچھ نمونے پڑھے ہیں جن دے وچ ہادی دا ذکر کیتے، جن کہ قرآن چاہے لکل قوم ہاد، یعنی ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا، ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ یہ مرکزی خیال انہاں ماشاءاللہ اتھو کی تھے قرآن دی آیت تو۔ یہ ہون آخر چک شعر پڑھے نے جن دے حضرت یوسف دا ذکر کہتے ہیں، یوسف دا تا قرآن نے ان کو آسن القصص آکے، لیکن ایک اچھا شاعر اپنی قوم کو اپنے علاقے دی جلے ترجمانی کریں دے تو ان دی جڑی تمثیلات یا تشبیہات رہیں دے ان دی جڑا وسعت مطالعہ تو جلے وہ ظاہر تھی دے کہ انہوں دا مطالعہ کتنا وسیع اور ان دی تمثیل کتوں لیندے پہ۔ جیویں کہ رومی کو دیکھو، اقبال کو دیکھو، کمال دی تمثیلات، کمال دے تخیل دینن۔ تو اچھا شاعر دورانی صاحبی رسین دے پیان شاہ صاحبی فرمائن کہ یہ جڑے اچھے شاعر دی صفات ہیں وہ ماشاءاللہ غیور صدیقی صاحب پاتے ہیں، غیور بخاری صاحب تے بڑا خوبصورت سرکی دا انہاں دا کلام ہے ماشاءاللہ، اور خطے دے ترجمان ہیں، خطے دی بڑی خوبصورت عکاسی کریں دے پین۔ شاعر ہوندے تاں ظاہر معاشرے دے اکھیں ہیں جو معاشرے چ دیکھ دیں، جڑے مسائل انہوں تے خود تے بھی بیتتے ہیں تے جڑے سوسائٹی چ بھی وہ دیکھتے ہیں، انہوں دا بیان اپنی شاعری دی زبان دے وچ کریں ہیں۔ تے میں انہوں کو بہت مبارکباد دیساں، اور یقیناً یہ ساری خطے دا بڑا مان ہیں، اور ویسے بھی سادات ہیں، سادات تا ویسے بھی غیور ہونے، تخلص ہی بہت پیارا ہے۔ تے کوئی نے غیرت سکھنی ہے، سکھنی سادات کو ہے، دنیا اس کائنات ہے اگر کوئی مظاہرہ غیرت تک کی تھیں تھے تو کی تھی سادات نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو اللہ مزید فضد، اللہ مزید فضد، بہت شکریہ سہیں۔ اچھا غیور بخاری سہیں دا تعلق اتھاں پورے وسیب دے نال ہے، مختلف لوگوں دے نال ہے۔ ایک شخصیت نے ساکوں ہونے جوائن کیتے
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਯੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੀਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅਲਸਾਦਿਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਸ਼ੋਰਾ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। तशरीफ़ गिनन सी रियाज़ अहमद बलोच से और मैं गुजारिश करे सां कि इवें थोड़ा जिहा और तशरीफ़ गिनो सही ताकि दो लफ्ज़ भी अला गिनो गयूर सिंह के हवाले दे नाल ताकि असाकू भी अंदाज़ा थी वे तुहाडा गयूर सिंह दे नाल एक ताल्लुक रह गए। सही रियाज़ अहमद बलोच सही। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमानाने ज़ी वक़ार, हाज़रीन महफ़िल, तकरीब मुख्तसर है लेकिन बहुत सारे मुहांदरे चेहरे, मुहांदरी शख्सियात, शोरा कराम, अदीब, दानश्वर और कोई सारे दोस्त सियासी शख्सियात भी था तशरीफ़ फरमा हैं और जी अदबी नशिस्त है वो सारे एक सोने प्यारे बिरा गयूर बुखारी साहब की एजाज़ सजाई गई है और मैं मुबारकबाद पेश करेना ई इदारे को जेड़े इदारे ने सारे शायरां ते, दानश्वरां ते, अदीबां ते, फनकारां ते और मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा नाल ताल्लुक़ रखने वाले जेड़े सारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने वास्ते जेड़े दरवाजे खोलन उन्होंने मैं सेरा यकीनन मियाँ अतीक साहब उन्होंने टीम और ये तो पहले भी बहुत सारे रेजिडेंट डायरैक्टर इतना फायज रहे हर एक ने अपनी अपनी ताई कोशिश की है लेकिन जेड़ा काम मियाँ अतीक साहब ने किए पूरा एक साल का कैलेंडर दिते मियाँ साहब कराज तहसीन ने तोरा इलाके तहसीन है तोरा माशाल्लाह एकदम और तुसा ना सिर्फ कैलेंडर दिते बल्कि उन्हें उत्ते बड़ी अच्छे अंदाज नाल उन्हें उत्ते अमल पैरा भी हुए और असा निधे रहे ने कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी इतना बरपा होती है, नशिस्त, तकरीबात और लोग भी माशाल्लाह तुहाडे इदारे नाल जुड़ते हुए हैं। असीं गयूर बुखारी साहब दी जो एजाज़ चुके नशिस्त है गयूर बुखारी साहब चुके सारा छोटा बिरा है उ'ऐ अलग गाल है कि हुणे मुच्छां ते वाल चिट्टे कीतियां ने सुरफी वास्ते कि पता लगे कि बहुत पुराना कोई दानिशवर शायर है और बिल्कुल बहुत छोटी उम्र दे सर ये बिल्कुल ही छोटा बिरा इवें नहीं मैं आख्या भी मेरा एहतराम करे ये वास्ते आके कि इन्हां दी उम्र ही बहुत छोटी है लेकिन माशाल्लाह इन्होंने छोटी उम्र दे विच बड़ा तखय्युल पाते यानी मज़ामती शायरी मेरे बिल्कुल मैं समझदा कि मेरे नहीं बल्कि खित्ते दे दिल दी आवाज़ है, दिल दी धड़कन है और ख़ास तौर पर रोही की तरह इन्हों की चूँकि रोही के बिल्कुल कन्नी दे उत्ते बैठन है महराब वाला एक बड़ा जरखेज़ इलाका है अदब के लिहाज नाल, इल्म के लिहाज नाल, हर लिहाज नाल यानी बहुत सारे हवाले हैं महराब वाले की चूँकि इन्हों का निस्बत भी जिमें सारे बरखुरदार हैं अतुल्ला शारी साहब उन्होंने बरखुरदारी वास्ते मैं आखिर कि उन्होंने बुजुर्गों नाल सारी निस्बत है पई और ज़फ़रुल्लाह शारी साहब ने मेरे नाल बड़ी मोहब्बत करे ने इंदा अतुल्ला शारी साहब को भी पता है और बहुत सारे सारी दोस्त तशरीफ़ फरमाए उन्होंने कोई पता है पिया एक बड़ा घर है वरना ना है तो मैं ज़्यादा देर मुखल नहीं थी होना चाहता इन नशिस्त को अगू वधाऊँ और जी शय कि अस कट्ठे हैं गयूर बुखारी साहब का कलाम सुनूँ और महसूस थूँ तो आपको दिल से मुबारक सही मियाँ साहब तारा बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सही जनाब रियाज़ अहमद बलोच सही गाल करेंदे पे हैं और बिला ताखीर मैं आज दी तकरीब दे मेज़बान डायरैक्टर आर्ट्स कौंसल बहावलपुर जनाब मियाँ अतीक अहमद साहब तो मुलतमस आऊँ तशरीफ़ गिना सन और लोगों का शुक्रिया अदा भी करे सन और सांझ भी करे सन जनाब मियाँ अतीक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया जी अतुल्ला शारी साहब गयूर बुखारी साहब मैं चूँकि देखो इस खिते नया वा और काम का तरीकाकार मैंने आता है एक पाकिस्तान के एक मिनिस्टर सन वो एक तकरीब गए बरनार्ड शाह एक बहुत बड़े अंग्रेज़ क्रिश्चियन मुहक्किक और बड़ा नाम है बरनार्ड शाह का
تو جدوں انہوں دی واری آئی تو مہمان خصوصی سن، انہوں نے کہا جی برنارڈ شاہ صاحب تے روشنی پاؤ. اچھا انہوں نے کہا جی وہ اسٹیج تے انہوں نے کہا جی میں شاہ صاحب کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، مگر وہ نماز اور روزے کے بہت پابند تھے. ٹھیک ہے، لیکن میں ان شاہ صاحب کو بھی نہیں جانتا کیونکہ میں نے ان کو نہیں پڑھا، لیکن ان کی پہچان میں نے کہاں سے کی. اطہر لشاری صاحب اگر یہ جس پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب شاید جو محفل ہے وہ یقیناً ایک عظیم انسان ہے. جس محفل میں ممتاز خان صاحب ہیں، جس محفل میں اللہ بخش کلیار ہیں، جن کے بارے میں بات کریں ڈاکٹر ثقلین، اور جن کے بارے میں بات کریں شاہ صاحب عصمت اللہ شاہ صاحب، یقیناً وہ شخصیات ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور وہ جن کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ یقینی طور پہ بھی میں ان کے شعر سنوں گا بھی. میں نے اپنے ابھی تک کے تجربے میں یہ چیز جو ہے نا محسوس کی ہے، یا کہہ لو کہ انہوں میں اپنا ایک لائحہ عمل بنا رہے کہ اسی طرح سی مشاعرے کر کے دیکھے نے مزہ نہیں آیا. سنگل آؤٹ کریے اپنے اچھے شاعرانوں اسی طرح اعزاز دیے. ممکن ہے اگلی تقریبات دے ہوتے سی انہوں واسطے کوئی ایوارڈ بھی ڈیزائن کروائیے. اور تو بس یہ دو لفظ اور میں کہوں گا کہ یہ جو آرٹس کونسل ہے اس کا اب آپ کو اصل میننگ، اصل مطلب بتائیں گے. ایک تو ہم سنگل آؤٹ کریں گے شاعروں کو کہ شاعر اور ادیب یہاں پہ ہیں اور ان کے چاہنے والے. یہ ماشاء اللہ آج کی گیدرنگ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ لرنر لوگ ہیں. یا میری قسمت اچھی ہے یا آرٹس کونسل کی اچھی ہے کہ کچھ دنوں سے جب سے میں اس تانگے سے اترا ہوں یہاں پراپر محفل شروع ہوئی ہے. کل میرے باس آئے تھے تو جو ہماری میٹنگ تھی انٹلیکچوئلس کے ساتھ، تو اچھے لوگ، بہت اچھے لوگ تھے، ان کو بہت پسند آیا. آج بھی میری کوشش یہ تھی لیکن وہ فوگ کی وجہ سے ان کو دھند کی وجہ سے جانا پڑا، مگر نہ وہ آج بھی خوش ہوتے آپ لوگوں سے مل کے. تو ایک تو یہ کہ جو ہم فائدہ لینا چاہ رہے ہیں اپنی اس کمیونٹی سے، شعراء کمیونٹی سے، ادیب کمیونٹی سے، ہم بہت جلد ایک تو یہ پروگرام جاری رہیں گے. اب جیسے ہمارے دوست ہمیں مشورہ دیں گے ہم ہر ایک معزز شاعر کو اس کا ڈیو مقام دلانے کی کوشش کریں گے. دوسرا جو ہم تعلیمی اداروں میں ثقافتی سروسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک ایک شاعر کو 2-2 3-3 اسکول کالجز دیں گے جس کا ہم ان کو پے بھی کریں گے کہ وہاں کے بچوں کو مشاعرے کے آداب، ان کو لکھنے پڑھنے کا فن، لفظوں کا استعمال، جس سے ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہو، یہ ان کے ذمہ ہوگی. اور یہ ہماری طرف سے پیڈ سروس ہوگی، فری میں سروس نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں اس کمیونٹی کے لیے جو پچھلے چند سالوں سے شروع ہیں، ہم اس میں اضافہ بھی کرتے جائیں گے. پھر ان کے لیے بے شمار پروگرام بھی کریں گے. مطلب ہم نے آرٹس کونسلز کا ایک سسٹم چینج کر دیا. میں جب تک یہاں پہ ہوں سرائیکی ادب و ثقافت، اس کا فروغ اور اس کو مقام دلانا، یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. کیونکہ یہ تنخواہ مجھے ملتی ہے وہ اسی کام کی ملتی ہے کہ میں اس ریجن میں آیا ہوں تو یہاں کام کروں. دوسرے نمبر پہ جو جینون لوگ ہیں، جو جینون یہ کام کرنے والے ہیں، اب یہ ان کی محفل ہوگی اور وہ ایک جینون طریقے سے اس خدمت کو، جو کوئی کمیونٹی سروس ہے، جو معاشرے کی خدمت ہے، اس کو لے کے چلیں گے. میں اطہر لشاری صاحب کا بہت مشکور ہوں، گوٹیا صاحب کا بہت مشکور ہوں، جن کے نام مجھے نہیں آتے، اس کے لیے معزز غیور بخاری صاحب. جب اب میں شعر سنوں گا نا تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں میں جانتا ہوں. اللہ بخش کلیار صاحب کا میں بہت مشکور ہوں، شاہ صاحب کا، کہ آپ لوگ اور آپ سب کا، اور بلوچ صاحب کا خاص کر کے شروع میں ہمارے پہ ابتدائی دنوں میں ملاقات ہوئی. انشاءاللہ مایوس نہیں کروں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب میاں عتیق احمد صاحب بات کر رہے تھے، اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب مزید آگے بڑھیں گی اس ادارے کے حوالے سے.
اور یہاں اس طرح کی محفلیں جو ہیں وہ سجتی رہیں گی. میں زیادہ دیر مخل نہ تھی وہاں چاہساں اور کیونکہ آج دی تقریب دے دولہا بلا تاخیر میں انہیں کو انوائٹ کرے ساں کہ وہ آسن پہلے تے انہاں تو پہلے اساں ریاض احمد بلوچ سے تشریف کے ناسن اور دستار کے اساڑے آج دی تقریب دے دولہا کیتے انہاں کو پیش کرے سن.